गुरमुख प्यारिओ, साडा एक बड़ा वड्डा दुखांत है। एक बचन है पंजवें पातशाह जी का, मैं कई बारी तुहाडे नाल साझा करदा बचन। पातशाह कहंदे, बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे, एक मिठे एक बोलन तत्ते, अस्त अधोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औद विहानियां। देखो, आपां बहुत वारी सुनिया, बहुत वारी पढ़िया ते बहुत वारी ये गल कई भी होनी है भी खाली हथ आया ते खाली हथ जाना है। किन्नी वारी ये गल सुनी है, किन्नी वारी पढ़ी है, ते कई वारी आपां गल बोली भी होएगी। और गुरसिख प्यारिओ, जेकर थोड़ा जिहा ध्यान देंगे ते खाली हथ आप आए सी, खाली हथ जाना है। पर जन्म तो लैके मरण तक की जिहड़ी विचकारली यात्रा है, असीं उस यात्रा के दौरान उन्हां चीज़ां दे लई लड़दे रहिंदे हां, उन्हां चीज़ां दे लई लड़दे रहिंदे हां, एक दूजे दा सिर पाड़दे रहिंदे हां, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ना ते असीं लैके आए सी ते ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ना असीं मरण तो बाद नाल लैके जाणीआं ने, उन्हां चीज़ां दे लई लड़दे रहिंदे ना। उन्हां चीज़ां दे लई असीं एक दूजे दा सिर पाड़दे हां, उन्हां चीज़ां दे लई असीं भरा भरा एक दूजे दे वैरी बण जांदे हां। उन्हां चीज़ां दे लई असीं एक दूजे नाल ईर्षा, एक दूजे नाल द्वेष बना के बैठ जाते हैं, जिहड़ियां ना असीं लैके आए सी ते ना असीं लैके जाणीआं ने। गुरु साहब कहंदे, बिरख हेठ, कहंदे जदों सूरज छिपण लगदा ना ते बहुत सारे परिंदे रुखां दियां टहनियां ते आके बैठ जाते हैं। कोई परिंदा किसी टहनी ते आके बैठ जाता, कोई किसी ते बैठ जाता है। एक मिठे एक बोलन तत्ते, उन्हां चों कुछ परिंदे बड़ा मिठा बोलते, कुछ परिंदे बड़ा कौड़ा बोलते। पर होना की है, रात बसर करनी है, और जैसे ही रात बसर हुई, बतीत हुई, वो डुबया होया सूरज फिर उदय हो गया, ते उन्हां परिंदियां ने उडारी मार जानी है, वो रुख उत्थे दा उत्थे रहना है। इसे तरह सतगुरु जी कहंदे, असीं सारे इस आसमानी रुख दे हेठां सब मनुख इकट्ठे होए होए हैं, इकट्ठे होए हुए। साडे चो कुछ मिठे बोलण वाले चंगे सुभाਅ वाले ने, कुछ कौड़ा बोलण वाले, कुछ माड़े सुभाਅ वाले ने। पर जैसे ही गुरमुख प्यारिओ जीवन रूपी दिन ने ढलना है, सानू ये यात्रा पूरी करनी पैनी है। गल सिर्फ एक रात दी है, पर उस रात दे लई असी उन्हां चीज़ां दे लई असी जिहड़ियां चीज़ां नाल निभणियां कोई नहीं, ना नाल लैके आए सी, ना नाल लैके जाना है, उन्हां दे लई लड़ते रहिंदे हां। ये बंदे दा दुखांत है, बंदे दी बहुत वड्डी पीड़ा है। बंदा लुटदा है, माड़े कर्म करदा है, रिश्वतखोरी करदा है, चोरी चकारी करदा है, ते उन्हां चीज़ां दे लई करदा पिया ना जिहड़ियां चीज़ां उहदे नाल जाणियां कोई नहीं। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ बिसर गया, कुटुंब देख बिकसें कमला, जो पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो है जमै तना। पातशाह कहते कपट करता है,
ਪਰਾਏ ਘਰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੁੱਟਦਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਭਾਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀਜੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਢਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਤੀਏ। ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਟਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। 1 ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ। ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 7 ਝੰਡੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, 10 ਕਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, 7 ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਤੇ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਦਮੀ ਕਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਕਿਆ ਜਿਸ ਪੇ ਸ਼ੈਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ की इमारत एक मिट्टी का मकान, मौत की पुरजोर आंधी जब आएगी देख लेना ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਦਾ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦਿਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ
ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਹੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੋ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਕਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਮਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਈਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਦਾ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਲੜਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ। ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਤੱਤੇ। ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਪਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਦੈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਈਰਸ਼ਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਚ ਸੜਦਿਆਂ ਭੁੱਜਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੋ ਸਿਆਣਪ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ, ਸੁਖਮਈ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਗਾ ਵਧਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਉ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਖੋ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ। ਬੁਰਾ ਦਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਦਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ। ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੂਹ 'ਚ ਜੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਰਬੜ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਸਮਝੋ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੱਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੇਜੋਗੇ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਮੀਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖਿੜਦਾ, ਖੁਦ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਦਾ। ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ ਬਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਤੱਤੇ, ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।